D4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। ये जन औषधि है। सिविल अस्पताल में पहली जन औषधि खोली गई थी। जब ये जन औषधि खोली गई थी तब सरकार का ये मकसद था कि यहाँ पर मरीजों को सस्ती दवाइयाँ दी जाएं, लेकिन यहाँ पर बहुत गोलमाल चल रहा था। आपको ये भी बता दें कि पिछले 10 सालों से ये जन औषधि घाटे में चल रही है। ये घाटे में क्यों चल रही थी, किसी ने कभी इसका संज्ञान नहीं लिया। आज तहकीकात हुई तो ये सामने आया कि जन औषधि का जो संचालक था, जो है तो डाटा ऑपरेटर लेकिन खुद को यहाँ का मैनेजर बताता है, मलकीत सिंह, उसने एक सिविल हॉस्पिटल के ही दूसरी मंजिल पर एक बाथरूम को ही ड्रग स्टोर बना रखा था और वहाँ पर कुछ दवाइयाँ स्टोर करके रखी थी। जबकि नियम यह है कि इस जन औषधि पर केवल चुनिंदा कंपनियों की ही दवाइयाँ आ सकती हैं और उन दवाओं के रेट भी सरकार की ओर से फिक्स किए गए थे, लेकिन एक सुनियोजित तरीके के साथ इस जन औषधि को कर्जदार बना दिया गया। आज भी दवा कंपनियों का करीब करीब 7 लाख रुपया इस जन औषधि पर बकाया है। ये मामला कभी सामने नहीं आता कि आखिर ये क्यों हो रहा है, लेकिन कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। इसकी सूचना कुछ भेदियों ने ही सीनियर मेडिकल अधिकारी जो सिविल हॉस्पिटल के हैं डॉक्टर चंद्रमोहन को दी और डॉक्टर चंद्रमोहन ने पहले जाकर जन औषधि में स्टोर को खंगाला। और आपको ये भी बता दें कि 3 जो यहाँ पर फार्मासिस्ट थे, ये 24 घंटे ये जन औषधि स्टोर चलाया जाता था, लेकिन ये जन औषधि स्टोर घाटे में चल रहा था। इसीलिए कुछ दिन पहले डिप्टी कमिश्नर गुरप्रीत सिंह खरा की ओर से एक बैठक बुलाकर तीनों फार्मासिस्टों को बर्खास्त कर दिया गया था। मलकीत सिंह ने तब खुद को सच्चा बताया था और ये कहा था वह तो केवल यहाँ पर एक डाटा ऑपरेटर मात्र है, बाकी दवाओं का काम तो ये तीनों फार्मासिस्ट ही करते हैं। लेकिन जब हम आज वहाँ पर पहुँचे, इससे पहले भी हम वहाँ पर गए थे, तो ये देखा कि मलकीत सिंह ही वहाँ पर दवाइयाँ बेच रहा था, जबकि किसी भी फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में दवाइयाँ बेचना एक अपराध से कम नहीं है। ऐसी भी मामले सामने आए कि मलकीत सिंह ने इसी ड्रग जो जन औषधि है वहाँ पर अपनी दवाइयाँ बाजार से लाकर जो बेचनी शुरू की, जिससे हर रोज़ इसको हज़ारों रुपए की जो है आय होती और उससे इसने मोटी बड़ी जायदाद भी बनाई है। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਨੇਜਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਐਜ ਏ ਮੈਨੇਜਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਉਹਦੀ ਲਾਸਟ ਉਹਦੀ ਪਿਛਲੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਕੁਛ ਸਟਾਕੇਜ ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਟਾਕ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਪੌਣੇ ਕਿ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਾਈ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ 3 ਕੰਮ ਕਰਦੇ? 3 ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛੋ। ਇੱਥੇ ਫਾर्मासिस्ट कोई है या नहीं है? ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। अभी देख सकते हैं ये ताला लगा हुआ है। जन औषधि जो संचालक यहाँ पर मलकीत सिंह है, कितना शातिर है, उसने तमाम जो दवाइयाँ बाज़ार से खरीदी हैं और इस कमरे में रख दी हैं। हम आपको दिखाएंगे। ये अब SMO जो डॉक्टर चंद्रमोहन हैं, उनकी सूझबूझ से ये पता लगाया जा सका है कि आखिरकार ये दवाइयाँ यहाँ पर कैसे आई। हम ये देखिए, दरवाज़ा खुला है और अंदर आप देख सकते हैं, ये देखिए है तो ये कहने को ये टॉयलेट है, और ये आप देखिए ये दवाइयाँ ये जो पड़ी हुई हैं, ये देखिए, ये देखिए ये दवाइयाँ हैं। ये अंदर एक दवाओं का पूरा स्टॉक पूरा पड़ा हुआ है यहाँ पर। अब ये देख सकते हैं ये दवाइयाँ हैं। इन दवाओं को वह अपनी बाज़ार से लाता कम कीमत पर और महंगे दामों पर यहाँ पर बेच देता। यही कारण है कि जन औषधि जो है वो घाटे में चल रही है। आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये वो तमाम दवाइयाँ हैं, कोई मल्टीविटामिन है, कोई एंटीबायोटिक्स हैं और काफ़ी सामान पड़ा हुआ है। अब ये देखिए लंबे समय से, और जो ये संचालक है यहाँ पर, कभी उसके खाते को खंगालने की कोशिश नहीं की गई कि आखिरकार वो इतना पैसा कितना उसके खाते में है। क्योंकि हर रोज़ अगर यहाँ पर 10,000 की सेल होती थी तो कम से कम उसे कमाई जो होती थी यहाँ से 6 से 7,000 रुपये की होती थी। और ये जो जन औषधि है वो घाटे में चल रही है। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਹਨੇ ਰਖਾਈਆਂ? ਇਹ ਸਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਨਸੌਧੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬੰਦੇ ਨਾ 2-3 ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾ, ਉਹੀ ਤਾਲਾ ਮਾਰਦੇ ਉਹੀ ਖੋਲਦੇ ਜੀ। ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਇੱਥੇ ਰਖਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਇਹ ਸਰ ਮੈਂ ਤੇ 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ?
ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ? ਮੇਰੀ पोस्ट सफाई सेवक ਦੀ। दर्जा 4 कर मुलाजिम हो? हाँ जी। देखिए ये दर्जा 4 कर्मचारी हैं, इनको पता है, इनका कहना है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਥਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸਮੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਪਈਆਂ? ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਸਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸ਼ੌਪ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। अच्छा हम बात करेंगे डॉक्टर चंद्रमोहन के साथ। डॉक्टर साहब ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਵਿਦਆਊਟ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਇੱਥੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਨੂੰ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਬਿਲਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਟਾਕ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਸੇਲ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਕਾਫੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੇਲ ਸਾਡੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪੂਰਾ ਅੰਦਰ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਅਵੈਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣੇ ਅੱਜ ਹੀ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਲ EMPLOYEE ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਸਨ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਦੇ ਸਟਾਕ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਦਾ ਸਟੋਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਤਾਲਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਪੇਸ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਪੇਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਇਹ ਪਰਪਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕੀ ਪਰਪਸ ਹੈਗਾ। ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੂਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈਸਾ ਚੜਾ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੀ ਇਹ 'ਚ ਪਰਪਸ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੈਸੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾਈ, ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਹੈ, ਕੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏਗੀ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਅੱਗੋਂ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋਗੇ ਰਿਪੋਰਟ? ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਰਜੇਸ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ EMPLOYEE ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸੁਨਿਯੋਜਿਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਡੀਸਿਨ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੈ। ਕੱਲ DC ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੈਟਰ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਨਾ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਤੇ ਉਹ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਨੀਚੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨੈਚੁਰਲੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੈਕ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਨੀਚੇ ਸਪੇਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਵੀ ਦਵਾਈ ਪਈ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੈਨਰਿਕ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਮੈਡੀਸਨਸ ਵੀ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨ ਸੇਲਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸਰਪਲਸ ਪਈਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਡਿਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਸਰਪਲਸ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ EMPLOYEE ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਦੇਖੋ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਖੋਲੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰਕਸ਼ਕ ਹੀ ਭਕਸ਼ਕ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਕਸ਼ਕ ਹੀ ਬਖਸ਼ਕ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਆਈ SMO ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਇਲੀਗਲ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਵੇਖੋ ਰੈਕ ਲੱਗੇ ਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਪਈਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ? ਜੇ 8000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ 8-8000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 7-7000, ਉਹ ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚੀ ਗਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਘਾਟੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਘਾਟੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਮੀ, ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਕਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਨ ਇੱਥੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ MRP ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 70 ਰੁਪਏ, ਇਹ ਉਹਦੀ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ 200 ਗੁਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇਹ ਕਮਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਘਪਲਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਵੇ,
ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕਰੇ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਸ 'ਚ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਨਿਕਲੂਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੀ उच्च पदरी विजिलेंस जांच करानी चाहिए। ये देखिए, ये जन औषधि का खेल यहाँ पर जो चल रहा था, आज पर्दा इसका फाश हुआ है। किस तरह जन औषधि में सुनियोजित तरीके से एक दवा आती, मरीज को मिलती नहीं और इसके ऊपर कर्जा भी चढ़ गया। डिप्टी कमिश्नर की ओर से बैठक बुलानी पड़ी और ये फैसला लेना पड़ा क्यों ना इस जन औषधि को बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये घाटे में चल रही है। आज सामने आया है कि आखिरकार इसके घाटे में जाने का मकसद कारण क्या है, क्योंकि जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं उन्हें मतलब था अपनी कमाई से, वो अपनी कमाई करते, अपनी दवाई लाते और बेच देते। ये एक बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि किसी एक बंदे का ये काम नहीं, इसमें और भी लोग अधिकारी शामिल हैं। इसी को लेकर हमने डिप्टी कमिश्नर गुरप्रीत सिंह खैरा से भी बात की। आइए बताते हैं उनका क्या कहना है। हेलो, सत श्री अकाल सर। हाँ जी दीपक जी, की हाल है? सर बहुत मेहरबानी, तुसी सुनाओ कैसे हो? फाइन जी, फाइन फाइन। हाँ जी दीपक जी। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਨਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਇੱਕ ਲੈਣਾ ਸੀ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। जी ਸਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੇਜਰ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, हाँ ਉਹਨੇ ਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀਗਾ। हाँ हाँ ਅੱਜ ਸਰ ਉਹ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਪਕੜ ਲੀਆਂ, ਇਹਨੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, हाँ ਬਾਥਰੂਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। हाँ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ, ਮੰਨ ਲੀजिए ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। MRP ਉਹਦਾ 70 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਹੈ ਵੀ ਘਾਟੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। नहीं ਅਸੀਂ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੁਣੇ 3 ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਸੀਂ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਘਾਟੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ 3 ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਗੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ। ਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਮੇਨ ਕਲਪ੍ਰਿਟ ਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਸਟੋਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਿੰਨੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਤੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਹੁਣ ਤਿੰਨੇ ਟਰਮੀਨੇਟ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਖਲਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਇਹ ਸਰ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕਰਦੇ, ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। ਵੀ ਜੀ। ਵਿਲ ਸੀ ਟੂ ਦੈਟ। ਜੀ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦਿਸ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਬਿਲਟੀਆਂ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਡੂਇੰਗ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਆਪਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੋਰ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ। ਜੀ 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 ਤੇ ਸਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਾ ਸਰ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਵੀ, ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਮਲਕੀਤ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੈ ਸਰ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਣਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਰਨੇ, ਜੇ ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਗੋ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਜੀ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਏ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਦੈਟ ਵੀ ਆਰ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟਾਰਟਡ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਤਨਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕਲਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਸਰ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਲਾਸਟ 10 years they were silent and doing all this। ਨਾ ਜਸ ਜੀ 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 ਸਰ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚ ਮਾਮਲਾ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈਵ ਟੇਕਨ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਫਿਰ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਚਲਾਏਗਾ ਜਾਂ ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਰੋਗੀ ਕਲਿਆਣ ਵੀ ਵਿਲ ਸੀ ਟੂ ਇਟ ਜੀ, ਜੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਲਾਰਜਰ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਈ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੇ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਨੇ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੀ ਵਿਲ ਸੀ ਇਹਦਾ ਚਲਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਜੀ। ਅਜੇ ਤੇ ਬਾੜੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਡਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। ये एक बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि किसी एक बंदे का ये काम नहीं, इसमें और भी लोग अधिकारी शामिल हैं। हमारी डिप्टी कमिश्नर से ये दरख्वास्त है कि मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और इसमें जो लोग हैं उन्हें आरोपी हैं उन पर कार्रवाई हो और इसकी पूरी भरपाई की जाए। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।